हालेलुया। जिन्हां ने परमेश्वर की सामर्थ्य बदना और पवित्र आत्मा नूं किद्दां नाल लेके चलना, वो लोकां ने परमेश्वर का वचन। और पवित्र आत्मा किद्दां काम करता है, किद्दां काम करता तुहाडी लाइफ के अंदर, ओदे ते वचन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की असी कुछ आयतां नूं पढ़ांगे। नीति वचन कहोदा 19 अध्याय ओदी पहली है। हालेलुया। दूजी है जान दा ज्ञान तो रहित होना भी चंगा नहीं। केदा जान दा हिंदी में लिखा मनुख दा। मैं तां ही हिंदी दी बाइबल खोली, हिंदी भी पढ़। हालेलुया। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। केदा मनुष्य का ज्ञान मनुख दा ज्ञान रहित रहना चंगी गल नहीं कि प्रभु कहंदा। क्यों नहीं तुहाडे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर पाਉਂਦਾ? क्योंकि तुसी वचन ਨੂੰ नहीं पढ़ते, तुसी अज्ञानता च फसे हुए हैं। कितने लोग परमेश्वर के वचन ਨੂੰ सुन रहे हैं? हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਰਹਿਣਾ प्रभु कहता चंगी गल नहीं गी। आप बच्चे ਨੂੰ क्यों पढ़ाते हैं, क्यों स्कूले भेजते हैं? और कई बार सानू बच्चों की छुट्टी भी चकनी पैंदी है, इस गल ते मारना भी पैंदा है। कई बार बच्चे जिद करते हैं, ट्यूशन जान तो ना खड़े करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਝਿੜਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ? हालेलुया हालेलुया। अगम जब छोटा सीगा ना, ये मैं बड़ी जोर ना थप्पड़ मार देता, बड़ी जोर ना थप्पड़। मगर बंदे दे बाद ना बंदा भी हिल जाता। ते मैं कमरे में बढ़ के बड़ा रोया, मैं बड़ा रोया। मैं कहा यार मैं इतनी जोर ना मारता बच्चे। उस मार तो मार जदों पई उदा दा बच्चा मेरे लागे नहीं होता पूरी तरह। अपने चाचिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्यार ज्यादा सी, मेरे नाल नहीं सी। आ हुण जदों दे बाहर गया, हुण मेरे नेड़े आंदा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे? पर जदों ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। कोई मां-बाप खुश नहीं होता बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਝਿੜਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। कितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस वेले जेड़ी मार आ साडे लिए एक दुखदायक दी गल आ, ते साडे बच्चे लिए एक दुखदायक दी गल आ। पर जदों वो मार ਨੂੰ कुछ बना दिंदी है ना, फिर सानू भी खुशी मिलदी ते साडा बच्चा भी आनंदित हुंदा भी मेरे मां-बाप ने यार सानू चंगी शिक्षा दी, ताड़ के रखे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इस करके बाइबल दसदी है भी मनुख दा ज्ञान रहित रहना चंगी गल नहीं गी। तानू परमेश्वर दे ज्ञान दी लोड़ आ, तानू परमेश्वर दे कलाम दी लोड़ आ। जिन्ना तुसी कलाम नू समझदे जाओगे, पढ़दे जाओगे, उस कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी नू ढालदे जाओगे, पवित्र आत्मा दी सामर्थ तुहाडे अंदर वधदी जाऊगी, ओदा काम वधदा जाऊगा यीशु मसीह दे सामर्थ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। दो चीजां मैं पढ़ावांगा, खुदा बड़ी बरकत दे। एक 18 अध्याय एदा ही नीति वचन का होता। छे सात आठ। मूर्ख दे बुੱਲ ਝਗੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, मूर्ख दे बुੱਲ ਝਗੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ हाँ ਕੋਟਲੇ ਮੰਗਦਾ है। हाँ जी। हिंदी में लिखा बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जेड़े बहसदे आ, जेड़े लड़दे आ खुदा दे कलाम नू लेके, कहंदा वो अपने लिए फाही खड़ी करदे आ। आगे लिखा मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? आज मैं तुहानू दसना चाहता पवित्र आत्मा कितना काम करता और दुष्ट तुहाडे जीवन च कितना कब्जा लेना शुरू करता, कितना काम करना शुरू करता। कितने लोग परमेश्वर कहना मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है,
जेड़ा मूर्ख बंदा अपनी गल्लां च फंस जाता और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। और हुण 30:5 पढ़ो। हुण इत्थे लिखदा हरेक परमेश्वर दा वचन ताया होया है जेड़ा उस दी शरण विच आंदा है ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੱਢਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ वचन तो बाहर पराइयां गल्लां ते चित्त लाउंदा, पराइयां गल्लां बोलदा, ओदी सामर्थ भी घटदी जांदी आ ते ओदे जीवन च पवित्र आत्मा दे काम भी घटदे जांदे। ओदे जीवन च पवित्र आत्मा दा अनुग्रह घटदा जांदा। किन्ने लोग चाहुंदे तुहाडे जीवन च पवित्र आत्मा दा अनुग्रह बढ़े? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हां जी, अगली आयत पढ़िए। काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वह पेट में पच जाते हैं। हुण गल इत्थे मुकदी आ तुसी किहड़ियां गल्लां नूं सुणदे आ और किहड़ियां गल्लां नूं बोलदे आ। किन्ने लोग परमेश्वर दे वचन नूं सुणदे? हालेलुया। प्रभु ने एक गल कही सी जदों स्वर्ग विच जाण लगे सी, चेलियां नूं एक गल कही, कहंदा जद तक तुसी पवित्र आत्मा ना पा लवो यरूशलेम तो बाहर ना जाए। किन्ने लोग सुन रहे हैं? जदों यीशु मसीह धरती ते सी की चेले भूत नहीं कढदे सी? बोलो, कि उन्हां दे द्वारा सामर्थी काम नहीं हुंदे सी? पर जदों यीशु मसीह स्वर्ग जाण लगे तो प्रभु ने उन्हें क्यों रोक दिता? क्यों रोक दिता प्रभु ने? कहंदा जब तक तुसी पवित्र आत्मा ना पा लो तुसी यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना। उस इकरार दी वेट करनी आ जेड़ी तुहाडे नाल कीता गया सी भी यूहन्ना ने तां पानी नाल बपतिस्मा दित्ता, पर एक आएगा जेड़ा तुहानू पाक रूह दी सामर्थ दे नाल अग नाल बपतिस्मा देगा यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कितना का तो दूरी बनाउंदा है जदों तुसी मूंह चों वचन बोलदे। चलो पवित्र आत्मा नूं तुसी एक साइड ते करदे आपां 2 मिनट लई आपां मनुख दी गल करदे हां। तुसी किसी मनुख नूं भी वचन बोली जाओगे ना मूंह चों ते मनुख ने भी तुहाडे तो पासा वट के चले जाना। पवित्र आत्मा तो चलो बहुत अगे दी गल है। ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਲਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ੋਕਤ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। किन्ने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। ਅਸੀਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲੀजिए ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, 34 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ और 35 आयत पढ़ी। तब पतरस ने मुंह खोल के आख्या, पतरस ने मुंह खोल के कहा, मैं सचमुच जान लिया, मैं सचमुच जान लिया जो परमेश्वर किसे दा पक्ष नहीं करता, वो कहता किसे दा
परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ? ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕੋ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ? ਨੇੜੇ ਜੁਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ? ਬੋਲੋ, ਗਾਲੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੈ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਾਗਰੇ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਭੈਣ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਈ, ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕੋਈ ਕੰਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁੰਝੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧੂਫ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਬਦੀ ਆ ਘੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਖੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰ ਲਈ, ਫਿਰ 4-4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਖੁੱਲੀ, ਯਿਸੂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इत्थे लिखिया परमेश्वर किसी दा पक्षपात साइड नहीं लेंदा किसी दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कहता जेड़ा धर्म दे काम करदा, भली जुबान बोलदा, भला हार्ट रखदा, मुंह तो चंगी शिक्षा दूजियां नूं दिंदा आ, होली स्पिरिट नूं रहना पसंद करदा। और जितने तुसी मुंह चों किसी नूं गलत शिक्षा देनी शुरू करते हैं, गुमराह करना शुरू करते हैं, तुसी परमेश्वर की सेवा नूं तुच्छ जानते हैं, ते उसे वेले होली स्पिरिट पीछे जाना शुरू हो जाता। वो कहता जाके कर ला तू जेड़ा जो करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तानू अपनी जुबान कहता जेड़ी इंसान की जुबान है ना, वो ओदे लई ओदी
ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਫਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਕੋਣਾ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਢੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हाँ जी, इत्थे लिखिया जेड़ा धर्म दे काम करदा ओ ओनू की आ भौंदा है। हालेलुया। और जदों तुसी कोई भी काम करते हैं तुसी देखना है, चेक करना है ये धर्म दा काम करते पे हैं, मतलब ये परमेश्वर नू मन भौंदा करते पे हैं कि शैतान नू खुश करन दे लगे हैं। बस ये चीज तुसी परख करनी है कि मैं किहनू खुश करदा पिया आ, कि मेरियां गल्लां तो शैतान खुश हो रहा है कि मेरियां गल्लां तो पवित्र आत्मा खुश हो रहा है। और जदों तुसी वाचा परमेश्वर नाल बन लेंदे आ और प्रभु दे वचनां ते चलना शुरू करदे आ ते पवित्र आत्मा तुहाडे वल खिंचिया आउंदा। मैं तुहानू बड़ी जबरदस्त गल दस्सण लगा। जदों यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लैण लगी यूहन्ना दे पवित्र आत्मा उतरिया कि यीशु दे पवित्र आत्मा उतरिया? हां जी, हां जी, हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा उतरे यीशु दे? क्योंकि बाइबल दसदी है आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे पवित्र, वो तां पहले पवित्र आत्मा सी, वो तां यूहन्ना नूं दिखाउंदा पिया सी परमेश्वर। ये कौन है? हालेलुया। कि उस टाइम ते उतरिया सी यीशु मसीह जब पैदा हुए उदे पाप हो आ गया सी धरती ते। पर कोई चीज़ां यूहन्ना नूं दिखा रहा सी। हालेलुया। भी ये विश्वास करे और इस गल दा प्रचार इत्थों ही शुरू होवे, क्योंकि जे बपतिस्मा दिंदा आ, पहला बपतिस्मा इहदा आ ते ये तौबा दा दे रिहा, पापां दी माफी दा दे रिहा ते प्रचार भी यही करे भी छुटकारा किदां होना पापां तो, मुक्ति किदां होनी है। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं पता जिथे शब्द वा, जिथे शब्द आ उथे पवित्र आत्मा आना ही आना है। जिथे हृदय दे अंदर परमेश्वर की बाणी है ना, उथे पाक रूह ने आना ही आना है। जिस हृदय के अंदर पाक रूह की बाणी है नहीं परमेश्वर की, उथे मंगना पैंदा वे पवित्र आत्मा नूं थोड़े टाइम लई अपना काम कराउण दे लई लोकी मंगदे आ। जदों काम हो जाता तो चल जी फिर अपने ओही कामां च लग जाते। यूहन्ना दी जील 3 अध्याय पहली है तो बड़े ध्यान दे नाल सुनिए। फरीसियां विचों निकोदेमुस नाम दा एक मनुख, निकोदेमुस नाम दा एक मनुख यहूदियां दा एक सरदार सी, यहूदियां दा एक सरदार सी। और रात नूं यीशु दे कोल यीशु मसीह दे कोल आया अते ओनु आख्या स्वामी जी ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜਨਮੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਿਕੋਮਦੇਸ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਿਕੋਮਦੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਉਹ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੰਮੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਪੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜੰਮਣਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੌੜ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐसा है, तुम दोबारा पढ़िए, बड़ा जबरदस्त आएगा। आज आप पहला प्रकाशन खोलेंगे ताडे ने। हालेलुया। हाँ जी। पौड़ जिधर चाहती है वगदी है, उधर वगदी है, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ सुनता है, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कि पढ़िए, ਹਰ कोई ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ आत्मा तो जम्मिया ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ इस हवा वर्गा है। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀਜੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਟਕ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਸਭ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁੱਕੇ, ਇਹ ਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ,
पता नहीं की करते हैं। हालेलुया। ये रौला पाते हैं, ये ढोल खड़काते हैं, वो बाहरों तुक्के मारते हैं। इन्हां को इलम आ, मैं अगर साको इलम के तजर्बे नहीं मिली नहीं खाती मिले तो आ गया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। मैं आज तक यीशु मसीह ने ठहराए हुए तो तूफान आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कलमा का तूफान देखिया सी, ये तो यीशु मसीह का तूफान देखिया। हालेलुया हालेलुया। क्यों क्यों प्रभु का दास शब्द बोलता तो काट नहीं सकता। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੋਟਾ ਟੁੱਟਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਾ ਛੱਡ ਦੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਨੇ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਏਕੇ ਚ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ हालेलुया ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम की कहता जेड़ा नवे सिरों जन्मदा वो इसे तरह दा आ कहता जिੱਧਰ चाहे वगदी आ हो जिੱਧਰ चाहे हालेलुया हालेलुया कहता ओदी मर्जी आ जिੱਧਰ ਨੂੰ मर्जी वगे कोई दुनिया दी ताकत ਨੂੰ रोक नहीं सकती ओदी मर्जी आ वो जिੱਧਰ ਨੂੰ मर्जी वगे हालेलुया ते ओदे विच इन्नी ताकत होंदी ओदी इच्छा होंदी जिੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਗਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਬਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਗੇ ਮੰਨੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हां जी हुण आइए हुण पतरस ने मुंह खोलिया रसूलां दे किताब विच आइए पतरस ने मुंह खोलिया और आख्या परमेश्वर किसी दा पक्ष नहीं करता और बाइबल च लिखिया परमेश्वर दा उन्हें वचन सुनाया पतरस ने उन्हें सलीब ते चढ़न तो लेके माफी तक परमेश्वर दा वचन सुनाया और बाइबल च लिखिया 44 आयत को पढ़िए पतरस से गल्ला करता ही सी हां पतरस खुदा दी बाणी दी गल्ला करदा ही पिया सी की गल्ला करदा सी ओ यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਰੂਸ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾੜਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ पतरस से गल्ला करता ही सी पतरस से गल्ला करदा ही पिया सी प्रभु ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ कि पवित्र आत्मा वचन ने सबना सुनने वाले सारे सुनने वालियां दे उत्ते उतरिया ताली मारो परमेश्वर दी नाम हालेलुया जिथे ਤੁਸੀਂ वचन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ हालेलुया ਤੁਸੀਂ वचन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ हालेलुया पर जिथे ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹਾਲੇ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਈ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ सबना वचन सुनने वालियां दे उत्ते उतरिया हां जी और सुन्नत कीते हो और सुन्नत कीते होए नेचावान जिन्ने पतरस दे नाल आए सन सब तंग हो गए सब हैरान तंग हो गए जो पराइयां कौमां दे लोकां उत्ते भी पवित्र आत्मा
हालेलुया। ये बपतिस्मा ले आई नहीं सी इन्होंने ले आई नहीं सी। ਅਸੀਂ सब कुछ कर लिया, पानी की डुबकी भी ले ली, प्रभु भोज भी ले लिया, चर्च भी आ गए। हालेलुया। क्योंकि वचन को नहीं सुनते, कुछ और ही करना होते हैं, उस शब्द को सुनने नहीं आते। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਸੀ। बोल भी बहुत इन्होंने शब्द को सुनिया। किने सुनिया? किने सुनिया? शब्द किने सुनिया? शब्द किने सुनिया? शब्द। परमेश्वर किसी का पक्ष पात, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। जेड़ा सुनता है परमेश्वर का वचन, पाप रूह ओदे दे उत्ते उतरदा है। यीशु मसीह दे नाम विच पवित्र आत्मा दी सामर्थ ने ते आके ठहर जाती है, अंदर तो बड़े शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह दे नाम में वो सामर्थ वाली लाइफ में काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। बस इतना का काम सुनते जाओ ते करी जाओ, करना भी है नाल। वो इन्होंने पानी का बपतिस्मा तो नहीं लिया सी, पर इन्होंने मन परमेश्वर को पाके हार्ट बहुत प्योरिटी सी इन्होंने हार्ट के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। ते पतरस भी तांगे नहीं रह गए, वो कहते उसी ने पापड़ बेल के लिया। ये तो पराई कौम वाले इन्होंने डुबकी भी नहीं रही, ना इन्हों की सुन्नत हुई। ये पराइया कौमां वाले असुनती लोग सूर ये निकल लेते, हर चीज ये निकल, ऊठ ये निकल लेते। इन्हों के पवित्र आत्मा उतर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। और साडे ते पाप रूह क्यों नहीं उतरता? क्योंकि असि शब्द को सुनते नहीं गए। जे सुनते हैं ते वो अपने हार्ट अंदर नहीं लेंदे, और तुहानू दस्सो जो तुहाडे हार्ट अंदर आ गया ते तुसी उस पौण वर्गे बन जाना, हवा वर्गे, जिन्हों कोई दुनिया की ताकत फिर रोक नहीं सकती, कोई जादू, कोई टूणा। हाँ जी, की रोको रोक लूगा तुम? यीशु मसीह ने कहा वो जेड़ा आत्मा तो जम्मिया वो इहो जिहा है। उन्हें आत्मा तो जम्मे की तुलना किहदे नाल कीती? बोलो किहदे नाल कीती? एक तूफान दे नाल। हालेलुया। किन्ने लोग परमेश्वर दे वचन सुनदे? और मैं तुहानू दसना चाहुंदा पाप रूह ने कित्थे आना? जिथे हार्ट दे अंदर जुबान दे उत्ते वचन। हालेलुया। हालेलुया। कि तुसी चाहते पाप रूह तुहाडे जीवन दे करे काम? कि तुसी चाहते तुसी पवित्र आत्मा दी सामर्थ करो? हालेलुया। कि तुसी दे कामां नूं देखना चाहते? ते तुहानू अपनी जुबान ते कंट्रोल लेना पैना, तुहानू आ वचन बोलने पैणे वचन। और बाइबल च लिखिया पतरस हाले गल्लां ही करदा पिया सी कि पाप रूह कल्ला ये ना देखो, पतरस बहुत जगह ते गया सीगा। हैरान रहने का मतलब की है, बहुत जगह ते घूमे से। हालेलुया। पर उन्होंने इतना पाप रूह उतरता नहीं देखा लोगों के उत्ते। वो हैरान क्यों हो गया? एक सब तो बड़ी गल सी, उन्होंने ना बपतिस्म होए सीगे, ना उन्होंने पानी की डुबकी ली सी। कितने लोग सुन रहे हैं? ये प्रभु तो लोग बिल्कुल अनजान लोग सीगे। पर तुहानू पता इन्हां दे पाप रूह किद्दां उतरिया? क्योंकि इन्होंने जिद्दां वचन नूं सुनिया, जिद्दां ही परमेश्वर दे वचन नूं सुनिया, उदां ही इन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ले लिया। इन्होंने हार्ट खुले सी प्रभु दे लिए पूरी तरह। इन्होंने थे नहीं किया आ कितना हो, ऐदा कितना हो जू, किंतु कितना यीशु कितना पाप चक लू, फलाना कितना हो जू, तुसी कौन आ? हालेलुया। हालेलुया। आज लोग बहस दे बड़े वचन जो ले ले के गल्लां
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 46 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹਦੀ 46 ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। कौन रोक सकता? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੋਕ ਲਈ, ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੋਕ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੋਕ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਆ। 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ? ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਗਈ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਂ, ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਅੰਦਰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਵਾਚਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਆ ਕੇ ਜਾਗ ਪਈ, ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਨੇ 3 ਦਿਨ 4ਥੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਚ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾ ਬਚੇ। ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾ ਬਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ, ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਢਾਲ ਆ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਦੇ 31 ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ।
ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁਸਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਬਰਤਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋਪ ਰੋਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਚਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਠੋਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਠੋਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੂਗਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਬਲਕਿ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਆ। ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ।